Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fataral jan bi'azimi minnatihi nazzalal Qur'an ja'alahu bainal haqqi wal batilil furqan. Rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha basatal arda nasabal jibal. Khalaqal bahra ajral bahr bi'azimi qudratihi nawwara asy-syams wal qamar antaka syajar wal hajar. Subhanahu ma a'zama syanah la yuhad wa la yutasawwar. Khalaqal ilm khalaqal jahl khalaqal haqqa khalaqal batil khalaqal uluwa khalaqas sifat. Khalaqal yawma khalaqal layla khalaqal nura khalaqal zulma khalaqal khaira khalaqal syarra khalaqal harra khalaqal hurra khalaqal qurra khalaqal burra khalaqal hayata khalaqal mauta khalaqal adad khalaqa kulla syai'. Nashhadu annahu la ilaha illahu wahdahu la syarika lah. La syarika lahu fi dhatihi wala fi nu'utihi wala fi kalamihi wala fi kamalihi la fi milkihi wala fi mulkihi wala fi malakutihi la fi jabrihi wala fi jabarutihi la fi azamatihi wala fi azamutihi la fi rahmatihi wala fi rahamutihi la fi ataihi wala fi in'amihi wala fi ihsanihi wala fi imtinanihi لا في فضله ولا في تفضيله لا في كرمه ولا في تكريمه لا في شرفه ولا في تشريفه لا في مجده ولا في تمجيده. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله إلى جميع الناس والجان بالرسالة والهداية والدراية والوقاية والعناية والإمامة والصداقة والرئاسة والقيادة الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وعبر الأمة. زينه الله عز وجل بالبينات الواضحة والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزات اللامعة. نسأل الله تعالى أن ينزل بحر فضله وسحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يجاهدون في سبيله الذين هم كانوا يفتتون يشتتون يمزقون يدمرون يقصون يقطعون كل سلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم. وهم الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حق معرفة يحبونه حق محبة يمتثلون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حق امتثال ينتهون عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حق انتهاء. وهم الذين تخضعت وتذللت وتسجدت القوة الباطلة إلى أقدامهم. وهم الذين كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق حرفا حرفا نقطة نقطة من غير إفراط وتفريط من غير تحريف وتبديل. صلى الله تعالى عليه وعليهم وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وعترته الطيبين صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقد ورد في الخبر عن النبي الأمين المأمون الصادق المصدوق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه أفصح حيث قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام দিরাই জামিয়ার 40তম 41তম 40তম বার্ষিক জলসা কও আলহামদুলিল্লাহ জোরে কও আলহামদুলিল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে নবুয়তের সবচেয়ে বড় নিয়ামত লাভ করছিল কত বছর বয়সে জোরে কও না আরো জোরে কও না আরো জোরে কও না আজিম নিয়ামত সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলার আমার নবীর উপরে খতমে নবুয়ত সবচেয়ে বড় নিয়ামত কও না জোরে জোরে কও না খতমে নবুয়ত আমার প্যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে আল্লাহ তাআলা যত নিয়ামত দিছেন সবচেয়ে বড় নিয়ামত খতমে কও না খতমে নবুয়ত সেই খতমে নবুয়তের আলোচনা আমার মৌলানা সোহাইবের মাধ্যমে আইছে এই জন্য আমার মনটা সেই দিকে গেছে গিয়া আপনারা জানেন আল্লামা আনোয়ার কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি যারে খওয়াইতো জীবন্ত লাইব্রেরি তান লেখার মধ্যে আমি পাইছি যে একবার তান কিতাব পড়লে 40 বছর পর্যন্ত ভুলতা না কত বছর জোরে রাখো না 40 বছর একবার রাত্রে ঘন অন্ধকারে তান কিতাব মুতালার মাঝে ব্যস্ত কিতাব পড়ার মাঝে ব্যস্ত সাইনবোর্ড লেখা আছে এই সময়ে সাক্ষাৎ করা নিষেধ কিতাব পড়ার মাঝে একদম তান মগ্ন ওই সময় অত্যন্ত সুন্দর চেহারা সম্বলিত অত্যন্ত সুন্দর তার দাড়ি মাথার চুল দাড়ি মোবারক এবং শরীরের পোশাক সবগুলা স্বচ্ছ নিখুঁত নির্মল ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং তার ব্যবহার অত্যন্ত কোমল এমন একটা মানুষ আল্লামা কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহির ঘরে ঢুকছে ওই মুহূর্তে যে মুহূর্তে তান কিতাব মুতালার মধ্যে একদম মগ্ন একবারে তান কাছে গিয়া বসে গেছে তান ফায়ের লগে ফাও মিলাইয়া বসে গেছে এবং বসার পরেই সালাম নিবেদন করার সাথে সাথে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করা শুরু করছে আল্লামা কাশ্মীরের অভ্যাস আছিল কেউ যদি কঠিন কঠিন প্রশ্ন করত তাহলে তাই আনন্দ অনুভব করতাম একদিকে তাই ও পরিচিত লোকটা কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতে আসেন অন্যদিকে আল্লামা কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি ওই সকল প্রশ্নের সুন্দর সুন্দর জবাব এবং সমাধান দিতে আসেন যেন প্রশ্ন করেন তানও খুশি আল্লামা কাশ্মীরও খুশি কিন্তু তার মনের মাঝে একটা ক্ষোভ আছে যেই লোকটা তার প্রশ্ন তার ভাষা তার ব্যবহার তার পোশাক সবগুলা প্রমাণ করে লোকটা খুবই বিজ্ঞ জ্ঞানী আলিম কিন্তু সাইনবোর্ড লেখা দেখলো না ওইটা সাক্ষাতের সময় না এইটা আমার কিতাব পড়ার সময় এই মুহূর্তে আমার পড়ার মাঝে আইয়া বিঘ্ন ঘটাইলা কের লাগিয়া এই ক্ষোভটা তার মনের মাঝে জমতে আছে প্রশ্নের পর প্রশ্নের ধারাবাহিকতা চলছে অনেকক্ষণ প্রশ্ন করার পরে হঠাৎ করিয়া তান সালাম করিয়াই বাইরিয়া গেছেন গিয়া তার মনের মাঝে একটা দুঃখ রইল আর আইবানি তাই আরেকবার যদি আইন তাহলে তান্ডে জিজ্ঞাসা করমু তাই আমার কিতাব পড়ার মাঝে বিঘ্ন ঘটাই লাখেনে পরের রাত আবার ঠিক ওই সময় আইয়া উপস্থিত একই সময়ে একই কথা শোনা যায়নি সকলে শুনুননি কইতামনি মাতো না বা
একই সময়ে আরেকবার তান উপস্থিত জ্যোতির্মান চেহারা সম্বলিত মানুষটা আইয়া সালাম করিয়া তান কাছে বসে গেছেন। আজকে আরেকবার এই ধরনের কঠিন কঠিন প্রশ্নের ধারাবাহিকতা শুরু করে দিয়েছেন। আজকে আল্লামা কাশ্মীরি একবারে প্রস্তুত। তার প্রশ্ন যখন শেষ হইব বুঝিলমু তান যাওয়ার ব্যবস্থায়, ওই সময় তান জিজ্ঞাসা করিলমু তান এই আনটাইমে আমার কাছে কেন আইন। প্রশ্নের ধারাবাহিকতা চলছে, সকল প্রশ্নের সুন্দর সমাধান তান দিয়েছেন। যখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন ওই সময়ে তান কইছেন আপনি বউকা, আপনার পোশাক, আপনার ভাষা, আপনার ব্যবহার, আপনার চেহারা, আপনার সবগুলা প্রমাণ করে আপনি একজন বিজ্ঞ মানুষ, জ্ঞানী মানুষ, সুশিক্ষিত মানুষ। আমার সাইনবোর্ডে লেখা আছে এটা সাক্ষাতের সময় না, এই সময় আইয়া আমার ফরার মাঝে আপনি বেগাত গোটাই লাখেনে। তাই কনে আমি আইছি না তুমি আনছো। কথা বুঝা যায় না? তাই কিতা কন আমি আইছি না তুমি আনছো। আল্লামা কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাই একবারে হতবাক। আরে আপনার সাথে জীবনে আমার কোনো সাক্ষাৎ নাই, আপনার সাথে কোনো ধরনের পরিচিতি নাই, আপনারে আমি জীবনে কোনো দিন দেখছি বললে আমার মনে হয় না। আবার আপনি কই না আমি আনছি, আমি তো আপনারে দেখছি ওই না, তা ওইটা আনলাম কেমনে? তাই কোন 2 দিন আগে তুমি বুখারী শরীফ পড়াইছো, খাজিরের হাদিস পড়াইছো, হাদিসে খাজির পড়াইছো। আমরা কই কিজির, কিজির না টানিলা খাজির। হাদিসে খাজির তুমি পড়াইছো। আল্লাহ তোমার অন্তরের কথা জানন না জানন না? মাতো না? আল্লাহ অন্তরের কথা জানন না জানন না? আল্লাহ অন্তরের কথা জানন। যে সময় তুমি হাদিসটা পড়াইছো ওই সময় তোমার মনের মাঝে আইছে হায় রে আমি যদি খাজির রে দেখতাম, আমি যদি খাজির রে দেখতাম। তুমি ওই কথা মনের মাঝে আনছো। আল্লাহ আমারে হুকুম দিছন আমার আনোয়ার কাশ্মীরি তোমারে দেখতে চাই, তুমি তার লগে গিয়া দেখা করো। তাই আমি আইছি তোমার লগে দেখা করবার লাগে। এখন খাও আমি আইছি না তুমি আনছো, এ কথা কইই টান গেছন গিয়া। আর টান দে কদর করার কোনো সুযোগ পাইছেন না। আমার এইখানে একটা প্রশ্ন, আল্লামা কাশ্মীরি ওই দিকে খেয়াল করলাম না, এখানে তানের ঘরের দরজাটা তো বন্ধ, এটা মুফতি সাহেব জবাব দিবা। এটা আমার প্রশ্নই রয়ে গেছে, আমি এখন পর্যন্ত তার কোনো হল পাইছি নাই। দরজা বন্ধ অবস্থায় তান কেমনে ঢুকলা? এইদিকে তো আল্লামা কাশ্মীরির খেয়াল পড়লো না। কথাটা বুঝাইছে না? মাতো না, জোরে মাতো না। সেই আল্লামা কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি তাইনের কবর জিয়ারত এক বুজুর্গ গেলা। ওই বুজুর্গ আসলা পাকিস্তানের মহৎ বুজুর্গ। দারুল উলুম দেওবন্দের দারুল হাদিসের মাঝে তান ওয়াজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের দূর দূরান্ত থেকে বিজ্ঞ আলিম উলামারা, মুফতিরা এই মহৎ বুজুর্গের ওয়াজ শুনবার লাগি জম হয়ে গেছেন গিয়া। গেছেন গিয়া আল্লামা কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহির কবর জিয়ারত। মসনদে হাদিস থেকে তান বাড়ি কিছু দূর, কবরটা কিছু দূর, সেইখানে জিয়ারত গেছেন গিয়া বইয়া রইছেন আর আইনা। এখানে যে এত বড় বড় আলিম উলামা, মুফতি, মাশাইখরা বইয়া অপেক্ষা কররা, তাইনেরই খবরই নাই তান কবর জিয়ারত মগ্ন আসন। অনেকক্ষণ পরে যখন আইসন আলিম উলামারা তারা অতিষ্ঠ হইয়া হইলা, মৌলানা আপনার জ্ঞান গর্ব বক্তৃতা শোনার জন্য আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষমান। আপনার থেকে বয়সে আমরা মনে হয় খুব বেশি একটা ছোট না, কিন্তু আপনি আমরা এই অবস্থায় তৈয়া কবর জিয়ারত গিয়ে এত সময় খাটাই দিলা। কবর জিয়ারত করতে কয় মিনিট লাগে, এত দেরি করলে আমরা কষ্ট দিলা, তাতে আমরা ব্যথা পাইছি। তাই আমারে মাফ করবা, আপনারা আমারে মাফ করবা। আমার লগে আমি মৌলানা কাশ্মীরির লগে মা তো লাগে গেছিলাম। আল্লামা কাশ্মীরির মাত আমার লগে শেষ হয় না, আমিও আইতাম পারি না। এই কারণে আমার দেরি হয়ে গেছে কি, এখন থেকে বক্তৃতা শুরু করে দেবো, আপনারা বই যাও গিয়া। তারা কইন আমরা আর বক্তৃতা শোনার দরকার নাই। আল্লামা কাশ্মীরির লগে আপনার আলাপটা কিতে হয়েছে সেইটা হইলুকা। তাই কইন না হইতাম নাই। কিতা হন খন আবা কিতা হন কইতাম না, ওই কইতাম না আরো বাপ শুরু হয়ে গেল গিয়া। কইতাম না আরো সিলসিলা শুরু হয়ে গেল গিয়া। এক বুড়া বেটা আছিল, কইতাম নি না কইতাম না মাততে এক বুড়া বেটা আছিল।
ই বেটায় মৌলানা মদনী রহমতুল্লাহ আলাইরে দেখলেই হইতো হইতাম না, খইলিমু বেটা দেখলেই হইতো খইলিমু বাতা দঙ্গা খইলিমু খইলই মদন হিসাবে আইয়াই বেটারে আঞ্জামারি ধরতা, গলায় গলা লাগাইতা, বুকে বুক মিলাইতা, আঞ্জামারি ধরতা। মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহির ছাত্র শাগির যারা, এরা বড় বড় শেখুল হাদিস, বড় বড় মুফতি, বড় বড় বুজুর্গ, তারাই একবারে বিস্মিত, আশ্চর্যান্বিত। আরে ই গার এক বেটা, অশিক্ষিত এক বেটা, এ বেটায় মদন হিসাবে দেখলে খালি খইলই তাই নাই আঞ্জামারি ধরন। কিতা ব্যাপার জিকাইলা বুড়া বেটারে, ও বা মুরব্বী বেটা, তুমি টানরে ফাইদে খালি খইলিমু ই খইলেই টাইন তোমার আঞ্জামারি ধরন। কিতা ব্যাপার বেটা? কইতাম না বেটা। কিতা কয়? না জোরা না, কইতাম না। আমি ফরি গেলাম চিন্তা, তুই খালি কইতাম না কিতা। মাজহার নানতই রহমতুল্লাহ আলাইহি এইটাই সাহারুন সফরও গেছলাম, রইতা খালি মনে হয়। সাহারনপুরের আল্লামা মাজহার নানতই রহমতুল্লাহ আলাইহি বীর যোদ্ধা আল্লামা মাজহার নানতই রহমতুল্লাহ আলাইহি এন প্রায় খালি উফরের টুটরে চুস্তা, প্রায় সময় উফরের টুটরে চুস্তা। তান্নে জিকানি গেল, হুজুর আপনি দেখা যায় মাহফিলে সবক পড়ানোর সময় প্রায় আপনি একটু ফরফরেই উফরের টুটরে চুষণ। কিতা ব্যাপার? কারণ কিতা? তাই এখন কইতাম না। কিতা কয়? মা তো না বা তুই কইতাম না রে বাপ শুরু হয়ে গেছে গে, এটার এক ধারাবাহিকতা চলছে। মা তো না। মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহারে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিজ্ঞাসা, ও ফাতেমা, আমার নবীর ইন্তেকালের কিছু পূর্বে তুমি গেলাই নবীর দ্বার নব্বে, গুফনে তোমার লগে কিতা মাতলা, তুমি খানলায়, এরপরে তোমার লগে আরেকবার কিতা মাতলা, তুমি আসলাই। কিতা ব্যাপার কইলা? ওখান কইতাম না। দেখা যায় কইতাম না একটা সূত্র আছে না নাই, একটা আসল আছে না নাই? মাতো না, একটা আসল আছে না নাই? জোর রাখো না। আইতাম নি কইতাম না, ফয়লা থাকে মূল থেকে আইতাম নি। মাতো না। মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে কইছেন, ইন্তেকালের পরে কইছেন। মা আয়েশা যখন জিজ্ঞাসা করলা, ও ফাতেমা কিতা ব্যাপার, তুমি ফয়লা খেনে খানলায়ের বাদে খেনে আসলাই? কইন আমার আব্বা প্যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়লা যখন তান্দার আইলাম, তখন তাইনের মৌতের খবর আমারে কইছেন। এর খবর না, আমার নবী ফাতেমার খালি আব্বা না, ফাতেমার নবীও ফাতেমার আব্বাও, ফাতেমার নবীও ফাতেমার না। সুতরাং ফাতেমার অন্তরে বিরহের বেতা যে লাগানো হইব, দুনিয়ার খেউরার অন্তরে তেমন বেতা হওয়ার কোনো কথা নাই। আমার আব্বাই আমারে তান মৌতের খবর দিছন, এই মৌতের খবর শুনিয়া বিরহের দুঃখে আমি খানছি। নবীর ইন্তেকালে উম্মতের দুঃখ হয় না? মাতো না। নবীর ইন্তেকালে উম্মতের দুঃখ হয় না? উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কন, আমার নবীর ইন্তেকালের খবর শুনিয়া আমি যে উবাইছিলাম আর খাইক ফালাইতাম পারি না, আমার আর ফাও চলে না। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লইছেন নাঙ্গার তরবারি আত, কোন যে কইব নবী মরছেন তার মাথা কাটিলিমু। অন্যদিকে ধৈর্যের হিমালয় পাহাড় হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুনহটা কুনানো আওয়ালিয়া মদিনাত লেখছেন। আওয়ালিয়া মদিনার একটা উঁচু এলাকা ছিল আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ি। ওই বাড়ি থেকে আইছেন সুজাইয়া মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে ঢুকছেন। আয়া দেখুন দয়ার নবী, করুণার ছবি, রহমতের নবী, বিশ্বের নবী, নবীদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীরটারে একটা চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়েছে। ধৈর্যের পাহাড় আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
যখন নবীজির সেরা থেকে সাতরটা সরাইছন জেলাখান মেঘের ভিতর থেকে হাজের ভিতর থেকে সান বাহির হয় ইলাখান আমার নবীর জ্যোতির্মান চেহারা যখন বাহির হয়ে আইছে আবু বকরের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গি গেছে তখন চিৎকার করে খান্দা শুরু করছেন এবং আমার নবীর কপালে একটা চুমা দিছেন। সেই পেয়ারা নবী আমারে খবর কইছেন তান মৌতের খবর, সেই বিরহের ব্যথায় আমি খানছি। কনিয়ার পরে আমারে আর একবার ডাকছেন, আমারে ডাক কেন কইছেন ও ফাতেমা সকল আগে তুমি আমার কুলে আইবাই, সকল আগে তুমি আমার কুলে আইবাই এবং তুমি জান্নাতের সকল নারীদের সর্দার হইবাই। আমার নবীর সেই কথা শুনে আমি আসছি মাতো না। কুতুবুল আলম সৈয়দ হুসেন আহমদ মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহির সাথে এই মুরব্বীর যে ব্যবহার খইলিমু তার কারণ মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহির ইন্তেকালের পরে ওই মুরব্বীরে জিকানি গেল কিতা ব্যাপার, তুমি খালি খইলিমু খইলে মদন হিসাবে আঞ্জামারি তোমারে দরতা, ইটা কিতা ব্যাপার তাই এখন শুনো এখন কইতাম নি মাথো নাতে। একবার রাতের ঘন অন্ধকারে আমি গঙ্গু গেলাম, গঙ্গুতে একটা গড় আছিল, ছোট্ট মুট্ট একটা গড় আছিল। কিছু দূর থাকতে আমি দেখি ওই গঙ্গু গড়ের দরজায় ফাল্লায় উফরে দি যায় নিচে দি যায়, উফরে দি যায় নিচে দি যায়, ফাল্লায় দরজায় ফাল্লায়। এই দরজার লাফানি দেখে আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম। এখন আমি চাইলাম ফিরত আইতাম, ফাঁসে দি ফিরবারও সাহস নাই, চাইলাম আগে যাইতাম, আগে দিয়েও চলবার মতো কোনো সাহস না নাই। বয়ে আমি এমনভাবে কাতর হইয়া গেছি, দাঁড়াই গেলাম। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সিদ্ধান্ত নিলাম পিছে দিতে যাইবার কোনো সুযোগ নাই, রাস্তা অনেকটা অতিক্রম করে আইছি, আগেও বাড়তাম পারি না, তাহলে আগে বাড়ার চেষ্টা করবো, যা গটবার গটবো দেখিলাই দরজায় ফাইলে এখানে গেলাম। আরও আগাইলাম, আরও কিছু আগানির পরে দেখি খালি ফাইল্লায় না, বরং আওয়াজও শোনা যায়, জিকির পরে আর ফাইল্লায়, জিকিরের তালে তালে ফাইল্লায়, জিকিরের তালে তালে না, জিকিরের তালে তালে দরজায় ফাইল্লায় না মানুষে ফাইল্লায় মাতো না, দরজায় ফাইল্লায় না মানুষে ফাইল্লায়। মানুষে যদি জিকির ফরিয়া ফরিয়া তালে তালে আনা তালে তালবে তালে ফাইল্লায়, ইডারে খাওয়া যাইব পাগল মাতো না, ইডারে কিতা খাওয়া যাইব, জিকির ফরার সময় ফাইল্লায়নি মানুষে মাতো না, জিকিরের সময় ফাইল্লায়নি না, যে ফাইলিব এ পাগল না ভালো মানুষ, পাগল না ভালো মানুষ, পাগল না ভালো মানুষ। জিকিরের তালে তালে ফাইলে এবার কোনো তরিকা সাহাবার ইশকের চেয়ে আর কারো ইশক বেশি হইতে পারে না। কোন সাহাবায় জিকির ফরিয়া ফাল্লি জন্যে মাতো না। আমরা সারা আসলাফ একবারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে শুরু করিয়া আমরা এই আগের যুগ শেখে গাজীনগরী কাটিয়া পর্যন্ত যারা এই সিলসিলার ইশকের সাগরে আসলা নিমজ্জিত, ফাল্লি সন্নি জিকির ফরিয়া মাতো না, ফাল্লি সন্নি জিকির ফরিয়া দরজায় ফাল্লায়, খালি ফাল্লায় না জিকিরের তালে তালে ফাল্লায়, কও না জিকিরের তালে তালে ফাল্লায়। তাই কয় না, আমি আরো ভীত হইয়া গেলাম, বয় আমার আরো বাড়ি গেল, আমার শরীরের লুম খার হয়ে গেল, ই কি ব্যাপার, দরজায় জিকির পরে আর ফাল্লায়। এখন তো আমি একবারে ভয়ে কাতর হইয়া গেছি, এখন আগেও বাড়তাম পারি না, ফিসেও আইতাম পারি না। আবার চিন্তা করলাম দাঁড়াইয়া যে এখন তো আইসি প্রায় কাছে, যা গটবার ফিসে যাইতাম নাই, আগেই যাই, আগে বাড়া শুরু করলাম। কিছু যখন আগে বাড়লাম তখন শুনি না শুধু দরজার আওয়াজ না, দরজার জিকির না, বিত রেখে জিকির পরে তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া দরজায় জিকির পরে আর লাফায়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই মুরব্বী হয়, আমি যখন শুনলাম যে ঘরের ভিতরে আরেকজন জিকির করে, তখন আমার মনটা শান্ত হয়ে গেছে গা, আমার মনটা স্থির হয়ে গেছে গা, আমার মনের মাঝে সাহস আইছে, ভিতরে তো আরেকজন আছে, এখানে খারবার হট্টা করছে, আমি আর যাইতাম নাই, লুকাইয়া বইয়া দেখমু ঘরের ভিতরে খেয়ে জিকির করে, একবার তো বার হইবা। কথা বুঝা যায়নি, শোনা যায়নি, কইতাম নি মাতো নাতে।
লুকাইয়া বইরিলাম, বুড়া বেটা কয় আমি লুকাইয়া বইরিলাম। জিকির যখন শেষ তখন তাই বাইর হইছন, আমি দেখলাম এই মদন হিসাব খে 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 ওই চকি জানি না এখনো আছে কি নাই, বরুণা সাহেবের বর্ণনার মাঝে আছে মনে হয়। যে চকির মাঝে মদন হিসাব বইছিলা ওই চকির মাঝে আর একজন বইছে, এখন ফোনে জিকির ফরে জিকির ফরে জিকির ফরে জিকির ফরে জিকির ফরে জিকির ফরে। তাই একবারে বিত হয়ে গেছেন খিতা ব্যাপার, যখন বইন তখন চোখকে জিকির ভরে, আর যখন উঠি যান তখন আর জিকির ফুনা যায় না। ও ডরাইয়া গড়ওয়ালারে জিকাইলা, ও বেটা খিতা ব্যাপার খিজা চকি দিছ সিটার লগে জিন্নত লাগাইল নাকি দা। আমি যখন চোখের উপরে বই তখন চোখকে জিকির ভরে, ই জিকির ভরে চোখের উপরে আমি বই কেমনে, আর যখন উঠি যাই তখন আর জিকির ফুনি না খিতা ব্যাপার। এখন সব বনাস আপনি ওই চকিত বই গেছেন গিয়া, ই চকিত তো মদন হিসাবে বইয়া বজু করতা। বাড়ি গেছেন গিয়া, মুরব্বে কয় আমি লুকাই গেলাম যাতে তাই না আমারে দেখুন না, আটটা আমারে দেখিলেছন, দেখেই আমারে দর্শন আঞ্জামারিয়া দর এখন খবরদার বাতানা নেই, খবরদার বাতানা নেই, সাবধান, কারো কাছে কইতে পারতে না, যদি খস্তা হইলে তোর সর্বনাশ হইবে নি। আমি ওয়াদা করছি কইতাম নাই, আমি কিতা ওয়াদা করছি মাথনাতে কইতাম না। এখন মদনী সাহেবের প্রতি আমার ইশক যে এমন বারা বাড়ছে, এখন তাইনের লগে বুক না মিলাইলে আমার কলজার আগুন নিবে না। এখন আমি বুক মিলাইতাম কিলাবা, তোমরা বড় বড় আলিম শেখ সাহেব মুফতি সাহেব তোমরা এনা দাঁড়ে দাঁড়ে থাকো, তোমরা রে ডিঙ্গাইয়া তাইনের দ্বারও আমি যাইতাম কিলা, কিন্তু আমার মাঝে শান্তি আয় না, আমার গুম হারাম হইয়া যায়। তার লগে যদি আমার বুক না মিলাই, আমি বুক মিলাইবো কেমনে? যখন তানরে দেখি দূর থেকে দেখি তখন ওই দিয়ে আমি একটা হাতিয়ার বানাই লিছি, আমি কইলিমু, আসলে কইতাম নাই, আমি কইলিমু, তাই মনে করেন মনে হয় আমি কইলিমু, এই ডরে তাই নাই আমার জাফটা মারি আঞ্জা মারি ধরন। এখন আও আসল বিষয়ে মজহর নানতুই রহমতুল্লাহ আলাইহি, তাইন খালি উফরের চুস্তা তান ভক্তমণ্ডলী ছাত্র যারা তারা জেগাইতা হুজুর কি ব্যাপার, আপনি কিছুক্ষণ ফর উফরের টুসন কের লাগিয়া, তাইন কোন কইতাম না, কইতাম নি মাতো নাতে কিছু আগটা কি আইতাম হইব। এবার গেছলাম ইন্ডিয়ার সফরও গেছলাম, শামিলির মাঠ দেখতাম, শামিলি একটা মাঠ, বালুর মাঠ, এই মাঠের মাঝে কিতা আছে খেল লাগি, ওই ঘটনার লগে এটার সম্পর্ক। যখন ইংরেজ সিপাহীরা পবিত্র কোরআন শরীফে জ্বালাইবার প্রোগ্রাম তারা হাতে নিল, যে ভারতবর্ষের মুসলমান হলরা ধ্বংস করতে পারলে কোরআন রে জ্বালাইয়া ছাই করে দাও, কোরআন থাকতো নাই মুসলমান থাকতো নাই। সেই প্ল্যান হিসেবে তারা কোরআনের কফি জ্বালানি শুরু করলো। এই ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে কোরআন শরীফরে জ্বালাইয়া তারা অগ্রসর হইতে লাগলো, বাধাহীনভাবে তারা বাড়তে লাগলো, কেউ তারারে আটকাইতে পারল না, শ না, হাজার না, লাখ লাখ কোরআন শরীফরে জ্বালাইয়া তারা ছাই করে দিল। এমনিভাবে তারা আগে অগ্রসর হইল। একটা তারা জানলো আগে দিয়ে আছে একটা গরিব মাদ্রাসা, ওইখানে ছোট ছোট গরিব ছাত্ররা কোরআন শরীফের হিফজ করে, একজন উস্তাদে তারারে হিফজ শিখায়। তারা সিদ্ধান্ত নিল ওই মাদ্রাসাত গেলে ছাত্র যদি 1000 হয় তাইলে কোরআন শরীফ পাইলুম 1000, একসাথে 1000 কোরআন শরীফ জ্বালাইবার আমরা সুযোগ পাইমু, ই ঘরে ঘরে গা টুকাইয়া আনতাম, দরকার নাই। তারা সিদ্ধান্ত নিল ওই মাদ্রাসাত যাইমু গিয়া। এই মাদ্রাসাত ফুরুতা পড়তো, ওইটার লাখান কচি বাচ্চারা পড়তো। সেই সময় কিন্তু এখনও আছে ভারতের মাঝে, ইন্ডিয়ার মাঝে পয়লা ছোট বাচ্চারা হাফিজে কোরআন হইয়া যায়। সেই সময় আরো বেশি আছিল, হিফজে কোরআনের প্রথা বেশি আছিল। ছোট বাচ্চারা, গরিব ছেলেরা ওরা পড়তো, কোরআনের হিফজ করতো। তারা কেমনে জানিলিছে ইংরেজের সিপাহীরা আইতে আছে আল্লাহর কালাম কোরআন শরীফ জ্বালাইয়ে দেওয়ার জন্য। ওই ছোট কচি বাচ্চারা তারা একটা মিটিং করলো, তারা শুধু ওই হুরু বাচ্চারা তারা একটা মিটিং করলো এবং একটা সিদ্ধান্ত নিল। ওই সিদ্ধান্ত লইয়া তারা উস্তাদের কাছে গেল। আমার কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় ব্যাপার, এর লাগে এটা আমার যেমন ইমান তাজা হয়। এই ছোট বাচ্চারার প্রোগ্রাম যখন মনে হয়, তারা সিদ্ধান্ত লইয়া গেল তারা উস্তাদের কাছে। উস্তাদ লেগে কইতে লাগলো, মাননীয় উস্তাদ, আমরা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি,
আপনারা শুনাইতাম, তাই না একবার অবাক, তোরা উতুত খানি ফাইন, তোরার সিদ্ধান্ত কি তারে কিতা, তোরা সিদ্ধান্ত কি ব্যাপার? তারা কয় মাননীয় উস্তাদ শুনছি ইংরেজের সিপাহীরা আইতেছে আমরার মাদ্রাসাত কোরআন শরীফ জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য। মাননীয় উস্তাদ বিশ্বাস করো, আল্লাহর কসম আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি, আমরা আগুনে ফরিয়া জ্বলি যাইমু, তবে আল্লাহর কালাম কোরআনরে জ্বালাইতে দিতাম না। তাই শূন্য তো একবারে হতবা, এই বাচ্চারা এটা তো আগুনে ফরি যাইব, লাফাই লাফাই ফরি যাইব, এরা আগুনে ফিরা জ্বলে যাইব। ইংরেজের সিপাহীরা ইয়া কোরআন শরীফ জ্বালাই দিব, তারারও ফিরাইতাম পারতাম না, বাচ্চারারও আমি বাঁচাইতাম পারতাম না। তান ভীষণ চিন্তার মাঝে পড়ে গেলা। চিন্তার ব্যাপার নাইনি মাতো না বা, চিন্তার কথা নাইনি, চিন্তার কথা নাইনি। তাই একবারে নির্বাক হইয়া গেল গিয়া, মুখ থেকে কথা বাইর হয় নাই, চুক দিয়ে চাইতে পারেন নাই, এক ধ্যান জগত চইলা গেলা। অনেকক্ষণ নির্বাক অবস্থায় থাকার পরে একটা তার মনের মাঝে কি ইলহাম কি ইলকা হয়েছে, তান সম্বোধন করলা তান কচি কচি ছেলেরা রে, হে আমার ছোট ছোট বাচ্চারা, হে আমার প্রাণপ্রিয় বাচ্চারা, শোনো আমরা নবী দুনিয়াতে নাই, তবে নবীর আদর্শ আছে না নাই? আমার নবী দুনিয়াতে নাই, তবে নবীর আদর্শ আছে না নাই? জুড়ে মাতো না, নবীর আদর্শ আছে না নাই? নবীর আদর্শ আছে। আমার নবী দুনিয়াত নাই, নবীর আদর্শের মাঝে তার একটা ঘোষণা আছে, মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ফালিয়ুকরিম যায়ফা। আমার নবীর আদর্শের মাঝে আছে, আমার নবী কইছেন যারা ইমানদার হইব তারা মেহমানের কদর করব। ইমানদারে কিতা করব? খাও না জুড়ে, মুসলমান হইলে না ও মুসলমান হইলে না, মুসলমান হইলে না, মেহমান হইলে মেহমানের কদর করব। মেহমান ইমানদার হোক, বেঈমান হোক, বন্ধু হোক, দুশ্মন হোক, যেই মেহমান হইব তার কদর করব। এটা হইল ইমানের লক্ষণ। এটা খের লক্ষণ না খের লক্ষণ? ইমানের লক্ষণ। সুতরাং আমার প্রিয় ছাত্ররা, ইংরেজের সিপাহীরা যখন আমার মাদ্রাসাত আইব, তার হইব আমার মেহমান, আমরা তার কদর করমু, সুন্দর বিছনা বিছাইয়া দিমু, বালা বালা খানি তারার সামনে উপস্থাপন করমু, তারা খাইব, তোমরা কিচ্ছু মারতে পারতাই নাই। তারা অঙ্গীকার করলো, জি মাননীয় উস্তাদ আমরা নীরবতা অবলম্বন করবো, মারতাম নাই। কোন 2 নম্বর, একটা সময় হয়তো আইতে পারে যে সময় আমি তোমরারে কোনো আদেশ দিমু, আমার আদেশ তোমরা মানবাইনি। সমস্যার তারা জবাব দিল, মাননীয় উস্তাদ আপনার নির্দেশ শিরোধার্য, আপনার নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। এরপরে আইছে ইংরেজ সিপাহী, কোরআন শরীফ জ্বালাইবার লাগে আইছে, সুন্দর বিছনা বিছাই দিছেন উস্তাদে, উন্নত মানের খানি তারার সামনে হাজির করছেন। তখন তারার মাঝে কিছু কিলিবিলি হয়েছে, আমরা 3 বারে 2 বার খাই, এও আধা ফেটে খাই, পুরা ফেটে খাইতাম পারি না। আর আল্লাহর দুশ্মন, নবীর দুশ্মন, কোরআনের দুশ্মন, তার সামনে কত বালা খানি হাজির করছেন। তবে তারা আগে যে অঙ্গীকার করছে আমরা মারতাম নাই, তারা নীরবতা অবলম্বন করলো। খাইয়া হইয়া যখন শেষ, উস্তাদে কইলা তোমরা আমার সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াও। তারা সব সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইল। সকল আগে যে ছাত্র, ওই ছাত্রের প্রতি নির্দেশ জারি করলা তাদের উস্তাদ, এই তুই কোরআন শরীফের তিলাওয়াত শুরু কর। ওই সময় তার কলিজার মাঝে আগুন লাগে গেছে, কোরআনের দুশ্মন, কোরআন জ্বালাইবার লাগে আইছে। আবার তারে বুঝে কোরআন তিলাওয়াত করে শোনাইতাম, তবে আগে যেহেতু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই জন্য ফর হাফিজুল কোরআন, ফর পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত শুরু করে দিছে। হাবিজ চাবে জালাখান পরে আনা হাবিজ চাবে ইলান পড়তে পারেনি, মাথা না পড়তে পারে না, ফর তিলাওয়াত শুরু করছে। কেন? হাফিজ তার জিফরা কোরআন, তার জিফরা কোরআন, তার চোখ কোরআন, তার ঠোঁট কোরআন, তার বুক কোরআন, তার হজাক কোরআন, তার গুম কোরআন, তার জীবন কোরআন। ফর তিলাওয়াত করা শুরু করে দিছে। আক্তা বুল করে লিছে, বুল করা মাত্রই 2 নম্বর ফুয়া যে গুতার দারো আছিল ঠাসরে লুকমা দিয়া হে ফর তিলাওয়াত শুরু করে দিছে। এমনি ভাবে তিলাওয়াতের ধারাবাহিকতা চলতে লাগলো। অল্প সময়ের ভিতরে তারা 30 পারা কোরআন শরীফ মুখস্থ শুনাই দিল। ইংরেজের সিপাহীরা তারা মাথা তলে দিদা বই দিছে। উস্তাদে জিকান, মাননীয় সিপাহীরা আপনারা কোন লোককে আইলা, আপনারা মাথা তলে দিদা বইয়া রইলা। মাতন্যা দেখে কিছু মাতন্যা দেখে কিতা ব্যাপার, তারা মাথা তুলে না,
তার আরো চিন্তার সাগরে তারা ডুব দিলাইছে। কারণ আগেকার যত আসমানি কিতাব আছিল ওই আসমানি কিতাবের হাফিজ নবী রসুলরে আসলা, কোনো উম্মত হাফিজ আসিল না। জাবুরের হাফিজ দাউদ আলাইহিস সালাম, কোনো উম্মত হাফিজ নাই। তাওরাতের হাফিজ মুসা আলাইহিস সালাম, কোনো উম্মত হাফিজ নাই। ইনজিলের হাফিজ ঈসা আলাইহিস সালাম, কোনো উম্মত আজ পর্যন্ত হাফিজ নাই। কিন্তু কোরআনের হাফিজ আছে না নাই? মাতো না আছে না নাই? আছে। উস্তাদে তারারে লক্ষ্য করে কইলা, মাননীয় সিপাহীরা শুনো, কাগজে লেখা কোরআন শরীফ জ্বালাইয়া কোরআন শরীফ ধ্বংস করা যাইত নাই। লক্ষ লক্ষ না, কোটি কোটিও না, এর ঊর্ধ্বে বালিগ নাবালিগ, বয়স্ক অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পুরুষ নারী নির্বিশেষে অগণিত উম্মতের বুকে অক্ষরে অক্ষরে কোরআন শরীফ সংরক্ষিত আছে। আছে না নাই? মাতো না আছে না নাই? আছে। অল্প হইলেও কিছু না কিছু আছে। এক দুই সূরাও কমপক্ষে মুসলমানের জবানি আছে না নাই? সূরা ফাতিহা আছে না নাই? কুল হু আল্লাহ আছে না নাই? বিসমিল্লাহ আছে না নাই? আছে। অল্প হইলেও আছে। 30 পারা কোরআন শরীফও আছে। নাবালিগ বাচ্চারার অন্তরও আছে, নাবালিগ মেয়েরার অন্তরও আছে, জন্মগত শিশুরার অন্তরও আছে না নাই? আছে। ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। তারার প্রোগ্রাম বদলাই দিল, কয় আর কোরআন শরীফ জ্বালাইতাম না। কিতা করতো না? কোরআন শরীফ জ্বালাইতাম নাই। কোরআন শরীফ জ্বালাইতাম তো মুসলমানদের ধ্বংস করবার লাগিয়া, জ্বালাইয়া তো কোরআন শরীফ শেষ করা যাইতো নাই। এখন কোরআনওয়ালারে জ্বালাও, কোরআনওয়ালারে জ্বালাও। আরম্ভ হলো কোরআনওয়ালারে জ্বালানি, আলিমুল আমারা জ্বালানি। WW হান্টারে লেখছে, সে একবার দিল্লিতে গেল, দেখে বিরাট ধোঁয়ার কুণ্ডুলি আকাশের দিকে উঠতে আছে। ওই ধোঁয়া থেকে বিরাট দুর্গন্ধ বাহির হয়ে আইছে। ওই ধোঁয়ারে লক্ষ্য করিয়া সে গেল, গিয়া দেখে তার উস্তাদ সহ হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম রে জীবিত অবস্থায় হাত পাও শিকল দ্বারা বান্ধে আগুনে ফালাইয়া শহীদ করা। মনে করছিল কোরআন শেষ করে লিব। কোরআন শেষ হয়ে গেছে? মাতো না, কোরআন শেষ হয়ে গেছে। ওই রাবি দরিয়া, যে রাবি দরিয়া আমিও দেখছি, ওই রাবি দরিয়াত হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম রে স্মিথ লেখছে, হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম রে বস্তার মাঝে ঢুকাইয়া বস্তার মুখ বান্ধা জীবিত অবস্থায় রাবি দরিয়া ডুবাইয়া তারারে শহীদ করছে। এমনি ভাবে যখন আলিমুল আমার হত্যা শুরু হইল, মাজহার নানতবী রহমতুল্লাহ আলাইহি, হাফিজ জামির শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি, ফকিহাতুল উম্মাহ রশিদ আহমদ গঙ্গুই রহমতুল্লাহ আলাইহি, মর্দ মুজাহিদ মাজহার নানতবী রহমতুল্লাহ আলাইহি, ইমামুল আউলিয়া হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহমতুল্লাহ আলাইহি প্রমুখ উলামায়ে কেরাম তারা একটা পরামর্শ মিটিং ডাকলা যে এই অবস্থায় আমরার উপরে যুদ্ধ করা ফরজ হইয়া গেছে। কাসিম নানতবী রহমতুল্লাহ আলাইহি সিদ্ধান্ত নিলা আমরা যুদ্ধ করব। অভিযোগ আইল আমরা কেমনে যুদ্ধ করব, আমরা তো অস্ত্র নাই, আমরা ট্রেনিং প্রাপ্ত কোনো সেনা নাই, আমরা যুদ্ধ করব কেমনে? কাসিম নানতবী রহমতুল্লাহ আলাইহি অটল, আমরা যা আছে তাই না আমরা যুদ্ধ করব। এই পরামর্শ শেষ। 2 নম্বরে পরামর্শ চলল, আমরা যুদ্ধটা আরম্ভ করতাম কোন জায়গা থেকে? কাসিম নানতবী রহমতুল্লাহ আলাইহি, ফকিহুল উম্মাহ রশিদ আহমদ গঙ্গুই রহমতুল্লাহ আলাইহি তারা প্রস্তাব দিলা সর্বপ্রথম আমরা আঘাত করবো শামিলির দুর্গের উপরে। কারণ ইংরেজরার গর্ব আছিল ভারতবর্ষের সকল দুর্গরে যদি বিদ্রোহীরা ধ্বংস করিলায় শামিলির দুর্গ জয় করতে পারত না। শামিলির দরজা ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে নির্মিত। তারার ধারণা মতো ওই দরজা কেউ ভাঙতে পারত না, ওই দুর্গের ভিতরে কেউ ঢুকতে পারত না। সুতরাং তারা এইখানে নিরাপদ। কাসিমুল উলুম ওয়াল মারিফা কাসিম নানতবী রহমতুল্লাহ আলাইহি সিদ্ধান্ত দিলা যে আমরা সর্বপ্রথম ওই শামিলির দুর্গের উপরে আঘাত করবো, ওই দরজা ভাঙে আমরা শামিলির দুর্গের ভিতরে ঢুকি দেইম। সকল অবাক, কেমনে করা যায়? ওইটা কেমনে করবা? করলাই লাখান লেখছেন সাওয়ানিহা কাসিমের মাঝে, কাসিম নানতবী রহমতুল্লাহ আলাইহি রশিদ আহমদ গঙ্গুই রহমতুল্লাহ আলাইহি সর্বপ্রথম আগুনের দ্বারা ওই দরজার উপরে আঘাত করলা। আগুনের দ্বারা দরজারে জ্বালাইয়া ওই দুর্গের ভিতরে ঢুকিয়া যুদ্ধ শুরু করলা। অল্প সময়ের ভিতরে ওই দুর্গ তারা জয় করিল্লা। ইংরেজের সিপাহীরার অন্তরের মাঝে আগুন লাগে গেল। তারা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলো।
বাটালিয়ন শিখ সেনা এবং গুরকা সেনাদের মাধ্যমে তারা প্রস্তুতি নিতে লাগলো। কাসিম নানতবি, মাজহার নানতবি, জামিন শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি তারাও প্রস্তুতি নিতে থাকলা। এক সপ্তাহ আগ পর্যন্ত হাফিজ জামিন শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি কইতা, আমার বন্ধুরা তোরা দেখোস না, তোরার চোখ নাইনি, আমার ঘরের দরজার সামনে আইয়া বেহেশতের হুররানো খালি উকি বাকি করতে আসন। শাহাদতের জন্য একবারে উন্মাদ হয়ে গেছেন। এমনিভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলল। প্রধান সেনাপতি কাসিমুল উলুম ওয়াল মারিফা কাসিম নানতবি রহমতুল্লাহ আলাইহি, কাইদুল উলামা হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহমতুল্লাহ আলাইহি, ইমারতের ঝান্ডা তার হাতে, সেনাপতিত্বের ঝান্ডা কাসিম নানতবির হাতে, তুবখানার নেতৃত্বের ঝান্ডা রশিদ আহমদ গঙ্গুই রহমতুল্লাহ আলাইহির হাতে, গ্রুপ সেনাপতি হাফিজ জামিন শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি, সাধারণ সেনা আসলা মাজহার নানতবি রহমতুল্লাহ আলাইহি। তাইনের বর্ণনা, যুদ্ধ চলল। এক মুহূর্তে অগত্যা হাফিজ জামিন শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহির ফেটের মাঝে আইয়া বন্দুকের গুলি ঢুকিয়া ফিটে দিয়ে বাইরে গেল। গুলিটা এখনো আছে, তার রক্তমাখা কুর্তাটা এখনো আছে, তার রক্তমাখা বেজটা এখনো আছে। ওইগুলা দেখলে কলিজা ফাটি যায়। আমরা মনে করি কোরআন শরীফ আমরা এমনিই ফাইলিছি, ইসলাম মনে করি এমনিই ফাইলিছি। রক্তের সাগর সাঁতরাইয়া ওই কোরআন শরীফ আমরার পর্যন্ত আইয়া পড়ছে। হাফিজ জামিন শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহির লাশটা জমিনের মাঝে পড়ে গেল। শরীর তাক্কা ধর রক্ত বাহির হইতে লাগলো। ফকিহুল উম্মাহ রশিদ আহমদ গঙ্গুই রহমতুল্লাহ আলাইহি হাফিজ জামিন শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহির লাশে খান্দ লইলিছন। ওই সময় তান জান আছে। হাফিজ জামিন শহীদ কইলা, রশিদ আহমদ আমারে মসজিদে লইয়া যা, আমার জানটা যেন মসজিদে বাহির হয়। ওই ফাঁসি আছে মসজিদ, ওই মসজিদে যাওয়ার পরে তান শাহাদত বরণ করছেন, লেখছেন। হাফিজ জামিন শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহির শরীর থেকে যে রক্ত বাহির হয়েছিল, ওই রক্ত তাইকা বিরাট ধরনের মিশকে আম্বরের সুগন্ধ বাহির হয়েছে। সেই যুদ্ধের মাঝে একবার কাসিম নানতবি তান ক্লান্ত হয়ে গেছেন গা। যুদ্ধ করতে করতে একবারে হয়রান হয়ে গেছেন গা। কিছু বিশ্রাম নিবার লাগে সামিরির এক কিনারের মাঝে বইছেন। রাইফলও হাত নাই, বন্দুকও হাত নাই, আছে শুধুমাত্র একটা তরবারি। ওই সময় ইংরেজের এক সিপাহী দেখিলিছে, তাই তো বন্দুক নাই, রাইফল নাই, বইয়া রইছন। এখন তো তারে গিয়ে এক তরবারি আগাতে শেষ করিলিমু। ইংরেজের সেনা আইসে সাহস করিয়া, প্রধান সেনাপতি কাসিমরা যদি মারি লিতাম পারি তাহলে উষ্টাইয়া সামিলিরে সমান করিলিমু। আইসে সামনে আইয়া কয়, কাসিম এই সুন্দর পৃথিবী আর দেখতে নাই। কাসিম ওই সুন্দর পৃথিবী আর দেখতে নাই। আরে তোর খবর নাই, মৃত্যু তোর মাথার উপরে নাচতে আছে। কাসিম নানতবি রহমতুল্লাহ আলাইহি একটা ক্ষিপ্র সিংহের মতো গর্জিয়া উঠছেন আর খাওয়া শুরু করছেন, ইয়া কাফির, হে বেঈমান, তোর খবর আছে, তোর ফিসেদি মৃত্যু নাচতে আছে। কইছেন আর হে ফিসেদি চাইছে। কথা বুঝো না? কেমনে দি চাইছে? না জুড়ে। মুআয আর মুআওয়াজের মতো, আমার নবীর সাহাবা মুআয আর মুআওয়াজের মতো বাজ পাখির মতো চোখের পলকে জাপাইয়া ফরছেন কাসিম নানতবি। এক আঘাতে তার অস্তিত্ব খান করে দিছেন। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার, ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার, আল কোরআনের আলো ভরে চলে গেলো, আল কোরআনের আলো ভরে চলে গেলো। যুদ্ধ চলল, শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়ে গেল। আলিম উলামারা পরাজিত হইলা। যারা শহীদ হইবার তারা শহীদ হইয়া গেলা, আর যারা জখমি তারা সামিলির মাঠের মাঝে ফইরা রইছেন। মাজহার নানতবি রহমতুল্লাহ আলাইহি আসলা এই জখমি কলের মাঝে একজন, তাইনের লাশটা ফইরা রইছে সামিলির মাঠ। তানের বর্ণনা কোন এক সময় আসলো, আমরার জখমি সেনারার থেকে আওয়াজ চিৎকার আসতে লাগলো, আরে পিপাসায় কলিজা ফাটের, পিপাসায় কলিজা ফাটের, এক ফুটা পানি খাবাও, এক ফুটা পানি খাবাও, এক ফুটা পানি দেও, পিপাসায় কাতর হয়ে গেছি, কলিজা ফাটছে, এক ফুটা পানি দেও। বোঝা যায় যেমন হাসর কায়েম হয়ে গেছে। ওই সময় তাইন কোন একটা তার নজর পড়ছে আসমানে দিয়া, দেখুন আসমান থেকে বাতির একটা বিরাট ঝাঁক ওই সামিলির মাঠের দিকে দিলাম আইতে আছে। তাইন ছাইয়া বলিছন, ই কি ব্যাপার?
এই আসমান থেকে বাত্তির ফাল কিতাই এলামে অল্প সময়ের ভিতরে একবারে শামিলির মাঠের কাছে আসি গেছে। তান বর্ণনা কয় আমি যখন চাইলাম দেখলাম একটাও বাত্তি না, মহিলাদের দল, মহিলাদের দল, মহিলাদের দল। এত জ্যোতির্মান তারার চেহারা, এত দীপ্তিমান তারার চেহারা, যেমন আকাশের চাঁদের মতো ঝলমলে। সবার হাতে আছে এক একটা পানির বোতল। এত গীতা না জুড়ে, আর জুড়ে না পানির বোতল। তারা লামি গেছে, লাইমই যেমনে দি চিল্লানি ফোনে হেমনে দি পানির বোতল লইয়া যায়। যারা ওই পানির বোতল তাকে পানি খায় চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া যায়। এমনিভাবে ধীরে ধীরে আওয়াজ কমিয়ে আইতে লাগলো, অর্থাৎ যারা চিল্লাইছিল এরা শহীদ হইতে লাগলা। শহীদদের লাশ, শহীদদের লাশ শামিলের মাঠের মাঝে পড়লো। মজর নানতুই রহমতুল্লাহ আলাইখন এক সময় আইলো, আমি পিপাসায় কাতর হইয়া গেলাম। একবারে অনিচ্ছাকৃতভাবে চিল্লানি শুরু করলাম, আসরে কেউ কলেজা ফাটের, আমার এক ফোঁটা পানি দেও। ওই সময় একটা মহিলা দৌড়ি আইয়া খালি বোতলটা লাগাইছে আমার উফরের টুটো, আমি টার পাইছি, আমার কলেজা পর্যন্ত ঠান্ডা হইয়া গেছে। তারার যে নেতা আছিল ওই নেতায় দৌড়ে আইছে, আইয়া যে বোতল লাগাইছিল আমার মুখো তারে দিছে ধমকি, এই মাঝহারের মুখে বোতল লাগাইলে কেনে, মাঝহারের মুখে বোতল লাগাইলে কেনে? ওই বোতল তো মাঝহারের জন্য আইছে না, ওই বোতল আইছে ওই সকল মুজাহিদদের জন্য যারা শহীদ হইব, যারা শাহাদত বরণ করব, যারা জান্নাতে যাইব, তারার জন্য আইছে ওই বোতল। ওই বোতল তো মজহর নানতির জন্য আইছে নাই। মজহর আরো বাঁচবো, কোরআনের খিদমত করব, মজহর আরো বাঁচবো, হাদিসের খিদমত করব, মজহর আরো বাঁচবো, দিনের আমল করব। তার মুখে বোতল লাগাইলে এখানে ধমক দিয়া ওই বোতলটা খাইরা নিচে গিয়া ওই বোতল যে আমার মুখে লাগছিল। আজকে 11 বছর পরে আমি যখন আমার উফরে টুসি তখন আমার মাঝে ওই বিরাট ঠান্ডা অনুভূত হয়, ওই বিরাট সুগন্ধ আমি অনুভব করি। সেই কুরবানির সিলসিলা, সেই কুরবানির সিঁড়ি বাইয়া আজ দিরাই পর্যন্ত পবিত্র কুরআন শরীফের তালিম চলছে না চলছে না? মাতলা চলছে না চলছে না? ওই ধারাবাহিকতা, ওই কোরআনের খিদমত থাকতো না থাকতো না?